Namaste, Shusha. Welcome, students, to online session of microeconomics. Last session માં આપણે demand જોયું હતું, right? આજે આપણે theory of demand supply માં elasticity of demand જોશું. Part 9. Law of demand માં આપણે જોયું હતું. Law of demand states that if price of commodity increases, quantity of demand will fall, and if price of commodity falls, the quantity will increases. રાઈટ, આપણે લો ઓફ ડિમાન્ડ જોયું હતું, એમાં આપણે જોયું હતું કે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વધે તો ડિમાન્ડ ઓછી થાય. ડિમાન્ડ સિમિલરલી અગર પ્રાઇસ ઓછી થાય તો ડિમાન્ડ વધે. Law of demand indicates only direction of change in quantity demanded in respect to change in price, but elasticity of demand states how much or what extent the quantity demanded will change in response to change in any determinant. એટલે શું કહે છે કે લો ઓફ ડિમાન્ડ છે એ ખાલી આપણને દેખાડતું હતું કે ભાઈ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો પ્રોડક્ટમાં ડિક્રીઝ જોવા મળે, રાઈટ? એવી રીતના ચેન્જીસ પ્રેઝન્ટ કરતા હતા. વેરએઝ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ શું છે? તો ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એ દેખાડે છે કે કેટલાક એક્સટેન્ટ સુધી તમે ચેન્જીસ એક્સેપ્ટ કરો છો, એટલે કેટલુંક ચેન્જીસ તમને જોવા મળે છે ડિમાન્ડમાં અગર કોઈ પણ ડિટર્મિનન્ટ્સમાં કે ફેક્ટર્સ ઓફ ડિમાન્ડ ચેન્જીસ, તો એમાં કેટલુંક ડિમાન્ડમાં ચેન્જ જોવા મળે છે. હવે આપણે જોશું મીનિંગ અને ડેફિનેશન ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of its quantity determinants. એટલે શું કહે છે? Elasticity of demand છે એ દેખાડે છે કે કેટલોક વધારો થયો છે ડિમાન્ડમાં, રાઈટ, ઇન રિસ્પેક્ટ વિથ, રાઈટ? તો કેની વાત કરે છે કે ડિમાન્ડ્સના ડિટર્મિનન્ટમાં કંઈ ચેન્જીસ આવ્યા હોય તો ડિમાન્ડમાં કેટલોક ચેન્જ આવ્યો છે એ તમને ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ મેઝર કરે છે. વેધર ધેર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ, રાઈટ, એ પણ મેન્શન કરશે. So if we have several types of elasticity of demand according to the source of change in the demand. For example, if the price is the source of change, we have the price elasticity of demand. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, અગર આપણે ડિમાન્ડ કેટલીક વધી છે ઓછી છે એ જોવી હોય, રાઈટ, ડિમાન્ડનો વધારો કે ઘટાડો પ્રાઇસ ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ હોય કે પ્રાઇઝના કારણે, રાઈટ, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ એટલે ડિમાન્ડ વધી આટલી, ઘટી આટલી, રાઈટ, એ ચેક કરવું હોય તો આપણે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ સ્ટડી કરશું. The elasticity or responsiveness of demand in a market is a greater or smaller according as the amount demanded increases much or little for given follow in price and diminishes much or little for given rise in price. Marshallએ definition આપેલી છે. According to Marshall, elasticity of demand એટલે ડિમાન્ડ છે માર્કેટમાં કેટલીક ઇન્ક્રીઝ થઈ છે ઓર ડિક્રીઝ થઈ છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પ્રાઇસ, રાઈટ? પ્રાઇઝમાં કેટલોક ઇન્ક્રીઝિંગ ગયો છે અને ડિક્રીઝિંગ ગયો છે એ પણ જોવું હોય તો એને શું કહેશું? એલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. એલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડમાં આપણે આજે પ્રાઇસ એલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ સ્ટડી કરશું. Price elasticity of demand is a measurement of percentage change in demand
due to percentage change in on price of commodity. શું કહે છે? પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ શું છે? તો મેઝરમેન્ટ છે જે દેખાડે છે કેટલાક પર્સન્ટેજ ચેન્જ થયું છે ડિમાન્ડમાં with respect to its price. Price elasticity of demand may be defined as the ratio of relative change in demand and price variable. Right? Price elasticity of demand equation માં જોઈ શકો છો તમે percentage or proportion change in quantity of demand or proportion change in price. Right? એને શું કહેશું આપણે price elasticity of demand. Degree of price elasticity of demand or તમે એને કહી શકો છો કે there are 5 types of price elasticity of demand. પેલું છે perfectly elasticity, perfectly inelasticity, unitary elasticity, relative elasticity અને relative inelastic demand, right? પહેલા આપણે જોશું perfectly elastic demand. When a small change in the price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, a small rise in price results in fall in demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinity. શું કહે છે પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડમાં અગર પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇઝમાં વધારો થાય છે તો ડિમાન્ડ છે પ્રોડક્ટની પ્રાઇઝનો વધારો થાય છે પ્રાઇઝ વધે છે તો ડિમાન્ડ છે એ ઝીરોએ પહોંચી જાય છે રાઈટ અને અગર પ્રાઇઝમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે મીન્સ પ્રાઇઝના ફોલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ધેર ઇઝ સ્મોલ ફોલ ઇન પ્રાઇઝ એટલે પ્રાઇઝમાં ઓછું થાય છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં ડિમાન્ડ ઇન્ફિનિટી સુધી જઈ શકે છે ડાયાગ્રામ આપ્યો છે એ તમારે ડ્રો કરવો કમ્પલસરી છે A perfectly elastic demand refers to the situation when demand is infinite and the prevailing price શું કહે છે prevailing price એ તમારી ડિમાન્ડ કેવી છે ઇન્ફિનાઇટ છે ડિમાન્ડ વધતી જ જાય છે at a current price તો આવી સિચ્યુએશનને તમે શું કહેશો perfectly elastic demand કહેશો In perfectly elastic demand, a small rise in price results in a fall in demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinity. Repeat you, right? The degree of elasticity of demand helps in defining the shape and slope of a demand curve. Therefore, the elasticity of demand curve can be determined by the slope of demand curve. Flatter the slope of the demand curve, higher the elasticity of demand. શું કહે છે ડિમાન્ડ કર્વ કેવું છે ફ્લેટ હશે સ્ટ્રેટ હશે એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ નેક્સ્ટ છે પરફેક્ટલી inelastic demand. A perfectly inelastic demand is one in which a change in price causes no change in the quantity of demand. ડિમાન્ડમાં એકેય ટાઈપના ફેરફાર નથી થતા that is known as perfectly inelastic demand. રાઈટ પ્રાઇઝમાં ચેન્જ થાય છે છતાં એમાં ડિમાન્ડમાં એકે ટાઈપના ચેન્જીસ થશે નહીં યુ કેન સી ઇન ધ ફિગર રાઈટ પિક્ચરમાં તમને દેખાય જ છે ડાયાગ્રામમાં કે there is no change in the demand ક્વોન્ટિટીમાં કંઈ ચેન્જ નથી પ્રાઇઝમાં ભલે ફેરફાર હોય It is a situation where even substantial changes in price level the demand is unaffected વધારે હોય કે ઓછું હોય પણ ડિમાન્ડ છે એમાં કંઈ અફેક્ટ થતું નથી It can be interpreted from the figure that the movement in price from OP1 to OP2 and OP2 to OP3 does not show any changes in the demand of a product. Right? કે છે કે demand of product માં કઈ ટાઈપના changes તમને જોવા મળતા નથી
the demand remains constant for any value of the price. Demand કેવી છે? Constant રહે છે. ગમે તેટલી price ભલે થાય. P1 હોય, P2 હોય, P3 હોય, right? Demand is same. Perfectly inelastic demand is a theoretical concept and cannot be applied in a practical situations. However, in case of essential goods such as salt, the demand does not changes with the change in price. Therefore, the demand for the essential goods is perfectly inelastic. Perfectly inelastic demand છે એ કેમાં યુઝફુલ થાય છે? તો અસેન્શિયલ ગુડ્સ છે જેમ કે મીઠું, રાઈટ, એની પ્રાઇસ વધે કે ઓછી થાય પણ એની ડિમાન્ડ તો એટલી જ છે, રાઈટ. આપણે એવું નહીં કહીએ ભાઈ પ્રાઇસ ઓછી થઈ તો હાલો આપણે સૌથી વધારે મીઠું લઈ લઈએ, રાઈટ. ના, એવું કાંઈ થશે નહીં, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ પરફેક્ટલી ઇનએલાસ્ટિક ડિમાન્ડનું એક્ઝામ્પલ છે. ક્લિયર? there is no change in demand, પ્રાઇસમાં ભલે ચેન્જ હોય તો પણ, right? Unitary or unilateral elastic demand. એમાં શું કહે છે? When the proportion changes in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred as a unitary elastic demand. The numerical value for unitary elastic demand is equal to 1, right? Equation માં લખેલું છે EP is equals to 1, means elasticity demand ની price equal છે. The demand curve from unitary elastic demand is represented as a rectangular hyperbola, right? તમે જોઈ શકો છો ડાયાગ્રામમાં price વધે છે, રાઈટ, P થી P1 થાય, સોરી પ્રાઇસ ઓછી થાય છે P થી P1, તો ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જીસ થાય છે, સેમ પ્રપોર્શન ઓફ ચેન્જ, રાઈટ. ડિમાન્ડમાં પણ તમને ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે ફ્રોમ OQ ટુ OQ1. એટલે જેટલો પ્રાઇઝમાં ચેન્જ થાય છે એટલોક જ સામે ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જ થાય છે. દેટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટરી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. આ બધી વસ્તુ તમે 12thમાં સ્ટડી કરી ગયા છો, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ રિલેટિવ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. Relative elastic demand refers to the demand when the proportionate changes product in demand is greater than the proportionate change in price of a product. શું કહે છે? રિલેટિવ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડમાં શું છે? proportion change produce in demand. ડિમાન્ડનો proportion છે એ greater છે than in proportion of price, right? પ્રાઇસમાં 5% વધારો થાય છે, રાઈટ, પણ ડિમાન્ડની ક્વોન્ટિટીમાં 10% વધારો થાય છે, તો એને કેવું કહેવાશે? રિલેટિવ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાશે. અને સમજવા માટે આપણે મેથેમેટિકલી રિલેટિવ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ ઇઝ નોન એઝ મોર દેન ધ યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, રાઈટ. For example, if the price of a product increases by 20% and the demand of the product decreases by 25%, then the demand would be relatively elastic. શું કહે છે? પ્રોડક્ટની 20% હોય, price increase 20%, પણ demand કેટલીક થાય છે decrease? તો 25%. તો બેનો proportion કેટલો થઈ જાય છે? ફેરફારવાળો છે, રાઈટ? એમાં 20 છે, એમાં 25 છે, એટલે બેમાં proportionમાં change છે. તો in this the demand is more responsive to the change in price. આને કેવું કહેવાશે? relative elastic demand. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. relative inelastic demand. Relative inelastic demand is one when the percentage changes produced in demand is less than the percentage change in the price of a product. શું કહે છે? percentage change in demand is less than the percentage change in price of product. For example, if the price of product increases by 30 and the demand for the product decreases only by 10%, right? Then the demand would call relative inelastic demand. એટલે શું કહે છે અહીંયા? price છે એનું proportion
ઓછું હોય છે ડિક્રીઝનું, રાઈટ. ઇફ there is increase in 30% ડિમાન્ડમાં અને પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે શું કહે છે, if the price of a product increases by 30%, right, 30% પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને the and the demand for the product decreases, પ્રાઇસ 30% ને ડિમાન્ડ કેટલીક થાય છે 10%, રાઈટ. તો આવી સિચ્યુએશનમાં શું કહેવાશે, રિલેટિવ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાશે. તો ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ ફોર રિલેટિવ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ ranges between 0 to 1, right? EP is less than 1. Marshall has termed relative inelastic demand as elasticity being less than unity. ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો, રાઈટ. ડાયાગ્રામ્સ મેન્શન કરવા કમ્પલસરી છે. આ બધું તમે પ્રીવિયસ યર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે સ્ટડી કરી લીધું છે. રિપીટ ટેલિકાસ્ટ છે તમારા માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડમાં કયા કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે, રાઈટ. એ ડિટેલમાં તમારે સી જમના 10 બુકમાં મેન્શન કરેલા છે. સ્ટડી આઉટ કરવા પડશે તમારે, સ્ટડી કરવા પડશે. ફેક્ટર્સ for the price elasticity of demand. Very first factor price elasticity of demand નું છે possible of substitution. શું કહે છે, સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટનું પોસિબિલિટી હોવી જોઈએ. એટલે શું કહે છે, if the substitute commodities are available in the market, the demand for particular commodity will be elastic in demand. એક્ઝામ્પલ કીધું છે, ઘણા બધા બાર સોપ તમને માર્કેટમાં જોવા મળે છે. ડેટોલ સોપના પ્રાઇસની કિંમત, પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વધી જાય છે, એની કિંમત વધી જાય છે. તો કન્ઝ્યુમર જે ડેટોલ સોપ વાપરતા હતા એ લોકો શું કરશે, હવે સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટમાં શિફ્ટ થઈ જશે, કારણ કે there is rise in price of product. અને હા, અગર જો ડેટોલ સોપનો કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ ન હોય તો શું થાય, કસ્ટમર્સે પરાણે ડેટોલ સોપ ગમે તે પ્રાઇસ થાય તોય પણ એ પરચેસ કરવું પડે છે. નેક્સ્ટ સેકન્ડ સિચ્યુએશન શું કે છે, નેચર ઓફ પ્રોડક્ટ. પ્રોડક્ટ આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ નેસેસિટીઝ, લક્ઝરિયસ goods with multiple or several uses, અને demand for necessity અને conventional necessity goods, right. નેચર ઓફ ધ ગુડના બેઝિસ ઉપર આપણે બાયફર્કેશન જોઈએ છીએ. પહેલું કે છે ડિમાન્ડ ફોર નેસેસરી ગુડ્સ. નેસેસરી ગુડ્સ છે જેમ કે ફૂડ ગ્રેન્સ છે, ક્લોથ્સ છે, આ બધીની ડિમાન્ડ છે, એ જરૂરી છે. પ્રાઇસ ચેન્જીસ મે અફેક્ટ લેસ, રાઈટ. આમાં પ્રાઇસમાં વધારો કે ઓછો થાય તો એ અફેક્ટ ઓછું કરે છે. અને ડિમાન્ડ બિકમ્સ લેસ ઇલાસ્ટિસિટી. પછી જ્યારે આપણે લક્ઝરિયસ ગુડ્સની વાત કરીએ, જેમ કે ટેલિવિઝન છે, સ્કૂટર્સ છે, રાઈટ, એની વાત કરીએ ત્યારે રિવર્સ કેસ તમને જોવા મળશે. રિવર્સ વિલ હેપન કે વેન ધ પ્રાઇસ ઓફ સચ ગુડ્સ રાઇઝિસ, આ બધા પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ રાઇઝ થાય છે, રાઈટ, લક્ઝરિયસ ગુડ્સની, ત્યારે ધીસ મેક્સ ધ ડિમાન્ડ મોર ઇલાસ્ટિક, રાઈટ. ડિમાન્ડ કેવી થઈ જાય છે, ઇલાસ્ટિક થઈ જાય છે. પછી વાત કરી હતી ડિમાન્ડ ફોર ધ ગુડ્સ હેવિંગ અ સેવરલ યુઝિસ ઇઝ ઇલાસ્ટિક. કેવી રીતના કહી શકીએ, આપણે મિલ્કની વાત કરીએ, મિલ્કના પ્રાઇઝીસ, મિલ્કમાંથી ઘણું બધું વસ્તુ બને, બટર મિલ્ક, કર્ડ, સ્વીટ્સ, રાઈટ.
In case of price rise, right, એના યુઝર્સ છે એ રિડ્યુસ થઈ જશે ટુ લિમિટેડ યુઝ, રાઈટ, એને જેટલીક વસ્તુ જોતી હોય એટલીક જ લાવશે. ઇટ્સ ડિમાન્ડ વિલ ઓલ્સો ફોલ, કારણ કે મિલ્કના પ્રાઇસ વધી ગયા એટલે બીજા બધા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઓછી થઈ જશે કારણ કે ભાવ વધારે હોય છે. ઇફ ધ prices falls, the use of milk will expand and its demand will also increase. Next છે time interval. Time interval is short. The consumer can adjust his demand with the increasing price. He thinks his increase of price and time being means for a short time. So it will be less price elasticity. Time interval ના કારણે price elasticity of demand છે એ ઓછી તમને જોવા મળે છે, right? Consumer does not change his demand. એની demand change નથી કરતા, but for a longer period of time, if the trend of price rises substantially, there will be more price elasticity. એટલે એક્ઝામ્પલ, સીધું ને સાદું એક્ઝામ્પલથી સમજાવીએ તો જે વ્યક્તિને ચાનું વ્યસન હોય, રાઈટ, ચાની હેબિટ હોય, તો આપણે ચાની પત્તીનો પ્રાઇસ વધી જાય તો આપણે તરત એમ ન કહીએ કે ભાઈ તું ચા બંધ કરી દે. એ શું થાય લેશે, ટાઈમ લેશે, રાઈટ, ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ ટુ ચેન્જ હિઝ હેબિટ, રાઈટ. એટલે એને સીધે સીધું તમે કોફી ઓફર કરી દો ને એમ કે કાલથી કોફી પીવો, ચા નહીં, તો એ પોસિબલ થાય નહીં, રાઈટ. ઇટ વિલ ટેક અ ટાઈમ. એટલે ટાઈમ ઇન્ટરવલ છે એ નેસેસરી ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે ફોર પ્રાઇસ elasticity of demand, right? Next topic છે practical significance of price elasticity of demand. આ ટોપિક પણ ડિટેલમાં બુકમાં આપેલો છે, ક્લિયર. પ્રાઇસ elasticity of demand ના પ્રેક્ટિકલ સિગ્નિફિકન્સ વન બાય વન આપણે સ્ટડી કરશું. લેટ અસ સી ઇટ. હવે પ્રેક્ટિકલ સિગ્નિફિકન્સની વાત કરીએ તો પહેલો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ ફોર બિઝનેસ પીપલ. બિઝનેસ પીપલને અને પ્રાઇસ elasticity ઓફ ડિમાન્ડને પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતના અપ્લાય કરવું, રાઈટ. પ્રાઇસ ઓફ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે, રાઈટ, ડિક્રીઝ રિડ્યુસ થઈ શકે છે ટુ અર્ન ઇન્કમ. જો અગર બિઝનેસમેનને ખબર હોય કે કઈ ટાઈપની ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ પ્રિવેલ કરે છે જે પ્રોડક્ટ એ સેલ કરવા માંગે છે એના માટે, રાઈટ. તો ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હોય ત્યારે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે અને અર્ન કરી શકે છે મોર રેવન્યુઝ. અને ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હોય તો એને સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. કેવી રીતે? બાય રિડ્યુસિંગ ધ પ્રાઇસ, રાઈટ. ઇલાસ્ટિક હોય તો ત્યારે તમારે પ્રાઇસને રિડ્યુસ કરવાની છે જેથી તમે તમારા ડિમાન્ડને ઇન્ક્રીઝ કરી શકો, જેથી તમે સારું એવું પ્રોફિટ અર્ન કરી શકો. ઓકે, એટલે આપણે સિમ્પલ ટર્મ્સમાં આપણે કહી શકીએ કે પ્રોડક્ટ જે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હોય જેની, ત્યારે એવી પોઝિશન ઉપર છે કે જેથી ફિક્સ હાયર પ્રાઇસ કરી શકે છે અને ઓન વધારે કરી શકે છે જેથી એનું પ્રોફિટ રેશિયો પણ એ વધારી શકે છે. કેની વાત થાય છે? ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડની, રાઈટ. When the demand is elastic, a small fall in price will increase the sales and bring more profit. સિમ્પલ વસ્તુ રાખવાની છે યાદ કે ભાઈ
અહીંયા ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હોય ત્યારે એને પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ને થોડીક ઓછી કરવાની જેથી વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરી શકે, રાઈટ. એટલે એવી પોઝિશન ઉપર છે જ્યાંથી એના માર્કેટમાંથી હાયર પ્રાઇસ જે પ્રોડક્ટ છે એમાં થોડું ઘણું રિડ્યુસ કરીને એ સારું એવું પ્રોફિટ અર્ન કરી શકે છે બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધેર સેલ્સ. નેક્સ્ટ છે ફોર ગવર્મેન્ટ. જ્યારે ગવર્મેન્ટે અર્ન કરવા છે મોર ટેક્સ રેવન્યુ, ધ ફિનાન્સ મિનિસ્ટર મસ્ટ સિલેક્ટ આઇટમ having inelastic demand for levying taxes. એવા આઇટમ સિલેક્ટ કરવાના જેને inelastic demand હોવી જોઈએ ટેક્સ લેવ કરવા માટે. ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડને સિલેક્ટ કરશો તો ગવર્મેન્ટ માટે મોર રેવન્યુ જનરેટ કરશે અને ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે રાઈટ એમાં ટેક્સ રેવન્યુ ઓછા તમને જોવા મળશે, રિડ્યુસ થઈ જશે. Concept of elasticity of demand proves helpful in this way to the government for formulation of its economic and taxation policy. એના માટે ગાઈડલાઈન તરીકે વર્ક કરે છે price elasticity of demand, right? Next છે for foreign trade. It is possible to consider the terms of trade between the countries only by taking into the account of mutual elasticity of demand for each other products. The more foreign exchange તમારે earn કરવું હોય તો ગવર્મેન્ટે એક્સપોર્ટ ચીપર કરવું જોઈએ ટુ ફોરેનર્સ. આ આપણે કરી શકીએ છીએ બાય ચેન્જિંગ ધ એક્સચેન્જ રેટ ઓર બાય ગ્રાન્ટિંગ સબસિડીઝ જેથી એક્સપોર્ટ વધારે થાય. અને ઇમ્પોર્ટ્સ છે એને આપણે ડિસ્કરેજ કરવા જોઈએ. આવા મેઝર્સ લેશું રાઈટ તો એ ડાયરેક્ટલી કેને અફેક્ટ કરે છે આપણા ડિમાન્ડને, રાઈટ. એટલે શું કહે છે ટ્રેડ ની કન્સર્નમાં આપણે જોઈએ તો આપણે બે કન્ટ્રીઝના એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કેટલુંક ડિમાન્ડેડ છે એ જોવું પડે છે. ટ્રેડ યુનિયન્સમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ પછી ડિફરન્ટ ટ્રેડ unions exist and have become stronger for the interest and rights, right? They protect their rights of workers working in different industries. બધા એના રાઇટ્સ પ્રોટેક્ટ કરવા માટે ટ્રેડ યુનિયન્સ ફોર્મ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રેડ યુનિયન્સ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અર્જ કરે છે ટુ ચેન્જ ધેર પ્રાઇઝીસ ઓફ પ્રોડક્ટ. શું કહે છે વર્કર્સને વધારે પૈસા આપો રાઈટ અને પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ તમે ચેન્જ કરો. ધ સક્સેસ ડિપેન્ડ્સ ઓન elasticity of demand for the products produced. શું કહે છે increase in price will bring more revenue if the demand is inelastic. Inelastic હોય તો તમે increase in price કરો તો more revenue generate કરશે. It will be more profitable. Next, public utilities. Concept of elasticity of demand also enables the government to determine as what particular industries should be declared as public utilities to be taken over and managed by the state organs. કઈ કયા public utilities તરીકે right જે government means central as well as state government through manage થતી
કંપનીઝ કઈ કઈ છે. In this way, an industry which is controlled by a private monopolistic and the demand for the whose product is inelastic is a greater case for being declared as a public utility and being consequently owned and managed by the state, which a private monopolistic છે અને જે inelastic જેના પ્રોડક્ટનું ડિમાન્ડ inelastic છે એવી સિચ્યુએશનમાં a public utility તરીકે declare થઈ શકે છે, which is managed by state government. ફિફ્થ પોઈન્ટ અહીંયા એડ કરવાનો રહી ગયો છે, પ્લીઝ એડિટ. પછી કન્ટિન્યુ કરો. પબ્લિક યુટિલિટી પછી આવશે changes in agricultural income. Demand for agricultural commodities, especially food grains, is inelastic, right? When there is a good crop, બહુ સારું ઉત્પાદન થાય છે, there is increase in supply, right? Supply વધારી શકીએ છીએ by reducing the prices of agriculture food grains, right? એને reduce કરીને. ઘણીવાર સપ્લાય ઓછી હોય છે due to unfavorable conditions. તો ડિમાન્ડ being inelastic અને પ્રાઇસ શું થાય છે વધી જાય છે. આ સિચ્યુએશન જોવા મળે છે ચેન્જીસ ઇન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ. નેક્સ્ટ છે જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ. જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ્સમાં સેપરેટ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ કોમોડિટીઝ આર નોટ અસર્ટેન. બેનું સરખું નથી હોતું, રાઈટ? અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સના કોસ્ટ અલગ અલગ હોય છે. Our type in such cases, prices of which will depend on the elasticity of demand of each. જેમ કે example, transport authorities will fix the prices of various services they sell after considering the elasticity for their respective services. Simple, right? Industrial production. આપણે elasticity of demand ની તો already concern કર્યું છે, right? જ્યારે previous point હતો first એમાં, right? અત્યારે આપણે ફોકસ કરીએ છીએ elasticity on industrial production. એમાં શું કહે છે વોલ્યુમ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઉટપુટ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે નેચર ઓફ ડિમાન્ડ ઉપર, right? Industrial forecast the demand with the reference to the elasticity or inelasticity of demand. Where demand elastic hoy, so we can slightly reducing the price, right? The sales છે એને વધારી શકીએ છીએ to increase the output. Simultaneously, અગર price છે slightly increase થાય છે, it can also reverse result, right? If the elasticity of demand is infinite or perfectly elastic demand. Next છે determinants of wages. Labor is one of the important factors of production for the common labor work. We can get many laborers. કામ કરવા માટે laborers ની essential છે, એ main factor છે. Demand કેવી છે? Elastic છે. Wage rate of such labor will be low. Wages એ લોકોને આપણે ઓછા આપીએ છીએ. Low or very nominal rate wages we are providing. Labor ની demand inelastic હોય તો આપણે એના wage rate કેવા હશે? Higher હશે. In this way, wage rate depends on either elasticity or inelasticity of demand. તો આ બધા points છે. એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એનું પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે, આ બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. ઓકે, સેશન એન્ડ કર્યા પહેલા તમારા આ ચેપ્ટરમાં કયા કયા ટોપિક સ્ટડી કરવાના છે બુકમાં તમને ટિક કરાવી દઉં છું.
તમારો ચેપ્ટર યુનિટ સેકન્ડ નો પાર્ટ 2 છે, સેકન્ડ છે, that is elasticity of demand માં આપણે જોશું પહેલા price elasticity of demand નું વાત કરીએ તો પહેલા એમાં meaning જોશું, meaning of price elasticity of demand. પછી next topic આવશે types of price elasticity of demand. પછી આપણે સ્ટડી કર્યું factor affecting price elasticity of demand અને practical significance of price elasticity of demand. Right? Next topics આપણે next session માં સ્ટડી કરશું. Thank you. Have a nice time.